डॉक्टर ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਨਾ ਪੜੇ ਆਵੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਆਪਣੀ ਬਣਾਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? यूनिफॉर्म वॉइस होनी जरूरी है टू इंक्लूड सिक्खी एज अ सेपरेट रिलीजन इन टेक्स्ट बुक्स। जी, सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ पलविंदर सिंह विरमानी और आज मैं बड़े ही सोहने शहर ब्रुकफील्ड विच मौजूद हाँ। विस्कॉन्सिन का बड़ा ही सोहना शहर है और अज मेरे नाल सिख हाफलार लई जो खास शख्सियत मौजूद ने उन्हें डॉक्टर दलीप सिंह जी। डॉक्टर दलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सानू कीमती समा देने के लिए सिख हाफलार विच बहुत बहुत धन्यवाद जी। आए सो अज साडे नाल डॉक्टर दलीप सिंह जी क्यों ने? क्योंकि एक कार्डियोलॉजिस्ट के नाल गुरुद्वारा की बहुत सोहनी सेवा संभाल भी इन्हां दे हत्थां विच है। जी हाँ, ब्रुकफील्ड विच एक बड़ा ही सोहना गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। उसके प्रधान वजों डॉक्टर दलीप सिंह जी पिछले 2 सालों तो अपनी लंबी जी सेवा संभाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो मैं मुबारकबाद देना चाहांगा क्योंकि नौजवानों के जो हत्थों विच गुरुद्वारे साहबाना की वागडोर होंदी है तो बड़ा चंगा लगता है, क्योंकि नौजवानों को बहुत घट ही मौके मिलते हैं गुरुद्वारा साहब की सेवा संभालने के लिए। की कहोगे? हाँ, ये गुरुद्वारा साहब इत्थे जिहड़ा हैगा, इहदी खासियत यह है कि इत्थे कदे इलैक्शन नहीं होए जी। ते जिहड़े ट्रस्ट मैंबर ने वो आप ही बंदे नूं देख के नॉमिनेट कर दिंदे ने जी। ते संगत की जब मंजूरी होंदे होवे तां ही अगे हुंदा काम। लेकिन हुण तक इंज ही हुंदा आया पिछले 30 साल तो। ते हर 2 साल ते प्रधान बदल जाते हैं जी। ते इतकी वारी मेरी वारी आई। बहुत वधिया गल है, क्योंकि इत्थे तुसीं दस्सिआ कि जिहड़े ब्रुकफील्ड विच गुरुद्वारा साहब विच सिलैक्शन होंदी है, इलैक्शन नहीं होंदी। ये अपने आप बहुत वड्डी गल हैगी है। जेकर तुहाडे थोड़े जिहे पिछोकड़ बारे जानना चाहां तां अमेरिका की धरती ते कदों लैंड होए तुसीं? मैं इत्थे 1995 च आया सीगा, 1995 विच जी। फिर इत्थे आके 8 साल पढ़ाई की। MBBS मैं इंडिया तो की सी, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज तो जी। फिर इत्थे आके अगे ट्रेनिंग लई कार्डियोलॉजी, मैडिसिन, कार्डियोलॉजी, इलैक्ट्रोफिजियोलॉजी। फिर हुण पिछे 20 साल का इत्थे काम कर रहा मैं 3 हॉस्पिटल्स विच जी। ते हुण लेटेस्ट हैगी है VA विच मैं चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी हाँ इत्थे। ओके, बहुत वधिया गल है। तो जेकर तुहाडी फैमिली बारे असीं थोड़ा जानना चाहिए। फैमिली मेरे पिता जी तो पूरे हो गए जी। 3 साल पहला जी। तो माता जी हले अनंदपुर साहब ने, पिछोकड़ उत्थे दा ही है, अनंदपुर साहब तो जी। हालांकि साडी पैदाइश मेरी हुई सी बनारस विच सी, लेकिन 1984 के दंगियां के बाद मम्मी डैडी पंजाब आ गए सी, फिर उत्थे ही रह गए। तो मैं बाहर ही पढ़ता रहा, पहले मैडिकल स्कूल, फिर इत्थे आ गया जी। मेरे भैन भरा हुण US विच ही ने, वक्रे वक्रे शहरों में। जेकर 1995 तुसीं इत्थे आए हो तो की सोच दे नाल इत्थे आए कि पंजाब विच उन्नी तुहानूं उपलब्धि हासिल नहीं हुई, इस करके आना पिया, या डॉलरां दी चमक ने इत्थे खिंच लिया तुहानूं? मैं ज्वाइन कीता सीगा गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज अमृतसर जी फॉर सर्जरी ऑफ मैडिकल स्कूल के बाद जी। लेकिन उत्थे मैनूं कोई खास पसंद नहीं आया सर्जरी डिपार्टमेंट। तो मैं 2 महीने काम किया, फिर मैं रिजाइन करता जी। फिर मैं इत्थे आवन की तैयारी की और इत्थे आ गया। क्यों उत्थे करप्शन हैगा, मैनू पसंद नहीं आया, मेरे आके नहीं होया। मैं 2 महीने बाद ही मैं क्या मैं नहीं करता है काम, तुसीं जिन्हों रखना रख लो। मैडिकल प्रोफैशन विच करप्शन किस तरह होती है? बंदा माया दे के
ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਏ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਪਾਊਂਡ ਕਮਾਉਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੌਖੇ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆਵੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬੈਚਲਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇੱਥੋਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਡੋ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ 40-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਨ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 20-30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹਟਣ ਦੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੱਧਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ US ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ US ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਪਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 2% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਾਸ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਜਨਰਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ US ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਤਨਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਸਰਟਨਲੀ ਦੇਅਰ ਔਨ ਦ ਬੁੱਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਨੇ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੋ, ਟ੍ਰੈਜਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ? ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੈਲਡੈਫ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ देयर ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵਸ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ देयर। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 10 15 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗੁਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਵੇਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਸੀ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਖੇਡ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ 15-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ YouTube ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਨੇ ਵਾਧੂ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਲਡੈਫ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੌਇਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਸਿੱਖੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ। ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਰੁਕਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਈਫਲਾਇਰ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।